चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हज़रत समुंदर शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार की ज़ियारत करेंगे और इनकी कई करामतें हैं और इनकी करामतों के साथ, इनकी पूरी मालूमात के साथ इंशाअल्लाह आप इस वीडियो में इनकी दो करामत सुनेंगे कि आपका मज़ार मुबारक किस तरह बाहर निकाला गया और आपने एक अंध व्यक्ति को उसकी आंखों की रोशनी दी और एक बीमारी से शिफा होने वाला वाक़या आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपकी कई करामत है। इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद पार्ट 2 या 3 जो भी होगा इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपकी दूसरी करामत पेश की जाएगी। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए चलते दरगाह शरीफ की ज़ियारत करें और हज़रत समुंदर शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मालूमात सुने, उनकी करामत सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आज जांबू तालुका लीमड़ी ज़िला सुरेंद्रनगर, जहाँ पर हज़रत समंदर शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक है, वो इंशाअल्लाह उनकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे और उनकी पूरी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये इंशाअल्लाह गुजराती में आप सबके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, हज़रत समंदर शाह पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कई करामत है, तो इनकी पूरी मालूमात सुने, वीडियो को पूरा देखें। इंशाअल्लाह 2 या 3 पार्ट बनेंगे क्योंकि इनकी कई करामतें आप सबके सामने रखने की कोशिश करनी है। तो चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक इनकी पूरी मालूमात, जानकारी पहुँचे। तो आप चलते शुरुआत करते, आप दरगाह शरीफ की ज़ियारत करें और इनकी मालूमात सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनी जांबूना वतनी भरवाड़ जीवाभाई, જે પોતે બકરા ચરાવતા, તમે જેમની વાત સાંભળી રહ્યા છો, જીવાભાઈ ભરવાડ, જે પોતે અંધ વ્યક્તિ છે અને એમના દીકરાનો દીકરો એમની સાથે બકરા ચરાવવા એમની સાથે રહેતો અને બંને બકરા ચરાવતા. એક દિવસ એવું બન્યું કે બંને એક જગ્યા પર જઈને બેઠા અને એમના બકરા આસપાસમાં ચરતા હતા. એવામાં એક ગેપથી અવાજ આવ્યો કે અહીં બકરા નાપાકી ના કરે, અહીંથી બકરાઓને યાની તારા જાનવરને હટાવી લે. તે સાંભળતા જ જીવાભાઈ ભરવાડ બોલ્યા કે તમે કોણ? તો ગેપથી અવાજ આવ્યો
કે હું સમંદર શાહ છું અને જા મારા સમાચાર ગામમાં લોકોને કહે. જીવાભાઈ ભરવાડ કહે છે કે હું અંધ છું, મારી આંખોમાં રોશની નથી, હું જોઈ નથી શકતો. તમે સાચા છો તો મને રોશની આપો, જેથી કરીને ગામના લોકો મારી વાત સમજે અને મારી વાતનું સાચું માને. તેવું કહ્યા બાદ ગેપથી ફરી અવાજ આવ્યો કે તારી આંખોને બંધ કર અને ખોલ અને જા ગામમાં મારા સમાચાર આપ. તેમ કર્યા પછી જીવાભાઈ ભરવાડની આંખમાં રોશની આવી ગઈ. તે ગામમાં ગયા અને ગામના આગેવાનોને, ગામના મોટા લોકોને ભેગી કર્યા અને કહ્યું કે આવી જે પૂરી હકીકત જે થઈ એ હકીકત સંભળાવી અને કહ્યું. તેમને જોઈને ગામના લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા. તેમને એમ થયું કે આ શું? જીવાભાઈ ભરવાડને કહે કે આ શું થયું? તો જીવાભાઈ ભરવાડે કહ્યું કે તમે મારી સાથે ચલો અને જુઓ ત્યાં કંઈક કોઈ સમંદર શાહ કરીને કોઈ છે. તે પછી ત્યારબાદ તમામ ગામના આગેવાનો, મોટા લોકો જે જગા પર આવ્યા અને તે જગા પર સાફ સફાઈ કરી. ત્યારબાદ એક મોટો એક મઝાર-એ મુબારક એ સાફ સફાઈ કર્યા બાદ ત્યાંથી નીકળ્યો. તે મઝાર-એ મુબારક ત્યાં નીકળ્યા બાદ બધું સાફ કરી અને ત્યાં એક તખ્તી પર લખવામાં આવેલું જે ઉર્દુમાં હતું. તે પછી ગામના મુસ્લિમ ભાઈઓએ તે તખ્તીમાં લખેલું વાંચ્યું. ઉર્દુ ભાષામાં લખેલું હતું. મુસ્લિમ ભાઈઓએ પૂરું માહિતીમાં વાંચી. ત્યાં તે હજરત સમંદર શાહ પીર 700 વર્ષ પહેલાંના સમંદર શાહ પીરને 700 વર્ષ થઈ ચૂકેલ છે. આપ શહીદ થયા હતા. સમંદર શાહ પીર ગાલિબન લગભગ અહેમદાબાદના વતની હતા અને તેમની આશરે 22 વર્ષની ઉંમર હતી. જે તે ટેકરી સાફ કર્યા બાદ આ પૂરી લખાણ સાથે ટોટલી વસ્તુ મતલબ એ જગા પરથી નીકળી. ત્યારબાદ ગામના લોકોએ સમંદર શાહ પીરનું નિશાન અને સંદર શરીફ કરવાનું ચાલુ કર્યું. મુજાવર કાળુશાહ જીવણશાહ તથા સુલતાન શાહ જીવણશાહ બંને ભાઈઓ હતા. આ સંદર શરીફનું કામ તેમને સોંપવામાં આવ્યું અને ગામના આગેવાનો પણ હતા અને ગામના લોકોએ કહ્યું કે તમે બંને ભાઈઓ સમંદર શાહ પીરની સેવા કરવી અને દિયાબત્તી કરવી. તો આ એક અલ્લાહવાલાની કરામત છે. હજરત સમંદર શાહ પીરની આ એક કરામત છે કે એક અંધ વ્યક્તિને આપે આંખો આપી. ત્યારબાદ એક કરામત સમંદર શાહ બાવાની બીજી પણ છે કે લીમડી તાલુકાના જાંબુ ગામમાં એક ભયંકર પ્લેગનો, જેને ગાંઠિયો એટલે કહેવામાં આવે છે, જેથી જે રોગ થાય તો માણસને ગાંઠો નીકળે, એ રોગ ફેલાયો. તે રોગ ફેલાતા ઘણા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. ત્યારબાદ ગામના વાણિયા જેઓ વેપારી હતા જાંબુના, ત્રિભુવનદાસ તેમનું નામ છે, તેમની એકના એક દીકરીને આ રોગ લાગ્યો. ત્યાર પછી તેમણે ઘણી દવાઓ કરાવી પરંતુ તે મટ્યું નહીં. તો લક્ષ્મીબેનને સમંદર શાહ પીરની દરગાહ પર લાવવામાં આવ્યા. સમંદર શાહ પીરના મુજાવર સુલતાન શાહ બાપુએ ત્રિભુવનદાસને વાત કરી કે મારી દીકરીને આવી રીતનો રોગ લાગ્યો છે, તો તમે સમંદર શાહ દાદાની બારગાહમાં દુઆ કરો. મુજાવર બાપુએ દુઆ કરી. ત્યારબાદ અને તેમને કહ્યું કે ગુરુવારે સમંદર શાહ બાપુની દરબારમાં લોભાન થાય છે, જેમને ગામડામાં ધૂપ કહેવામાં આવે છે. લોભાન કરવામાં આવે છે, અગરબત્તી અને લોભાન જે થાય છે દરગાહ પર, તે કરવામાં આવે છે. ત્યારે તમારી દીકરીને લઈને આવો અને નિયાઝનું એક ફાત્યો પ્રસાદ મતલબ કે વેચવા માટેનું એક તરીકો બતાવ્યો. તો ત્રિભુવનદાસે આજે બતાવ્યા પ્રમાણે યકીન રાખી અને દાદા સમંદર શાહ પીર રહેમતુલ્લાહ તાલા અલૈના દરબારમાં હાજરી દીધી અને એ લોભાન
તેમની દીકરીને દીધું, લોબાનનો ધુમાડો દીધો, જે ધૂપ કહેવામાં આવે છે ગુજરાતીમાં, તે આપ્યા બાદ એમની દીકરી તરત જ સાજી થઈ ગઈ. તો આ બીજી એક કરામત છે સમંદર શાહ બાવાની, કે તેમના નિસ્બતથી, એ લોભાનની નિસ્બતથી આ દીકરીને સારું થઈ ગયું. આ એક મોટી કરામત. આવી ઘણી કરામતો છે હજરત સમંદર શાહ પીરની. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ એક વ્લોગની અંદર આ બે કરામત તમારા સામે મૂકીશું, અને ઇન્શાઅલ્લાહ બીજા પાર્ટ 2 ભાગ 2ની અંદર ઇન્શાઅલ્લાહ એક એવી કરામત છે કે જે સમંદર શાહ બાપુના ખિદમત ગુજાર બાપુ, કોઈને સાપ કરડ્યો હોય, સાપ કરનાર વ્યક્તિ દૂર હોય અને જે સંદેશો લઈને એમની પાસે આવે, તો એમના કરમથી સમંદર શાહ બાવાના સદકામાં એમના મુજાવર, એમના ખાદિમની દુઆ લાગે. ઇન્શાઅલ્લાહ એક અલગ, એક અજીબ ગરીબ કરામત છે. ઇન્શાઅલ્લાહ એમના સદકામાં જે લોકોનું કામ થઈ જાય છે. તો એ પાર્ટ 2ના અંદર બીજી બી બે કરામત ઇન્શાઅલ્લાહ તમારા સામે રાખીશું. અને જેમાં એક છે, એક લીમડીના મોટા જામુ ગામના પોપટલાલ કરીને, જે પોતાની મિલમાં આગ લાગી જાય છે અને એમને આગના વચ્ચે સમંદર શાહ બાપુ, હજરત સમંદર શાહ પીર રહેમતુલ્લાહ તાલા અલૈહ આવીને તેમને એ આગમાંથી કાઢે છે સહી સલામત. તો ઇન્શાઅલ્લાહ બીજા વ્લોગમાં એ તમને સંભળાવીશું એમની જે બીજી કરામત છે. તો મળીએ એક નવા વ્લોગની સાથે. ત્યાં સુધી ખુદાહાફિઝ. ચેનલ પર જે નવા છે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક કરો અને વિડીયોને શેર કરો. મળીએ છીએ એક નવા વ્લોગની સાથે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. સલ્લલ્લાહુ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ વ સલ્લમ અલૈકા યા हबीबल्लाह. दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला. बैठे जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह.